Hello students, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി, ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക്ക് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനകത്തുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും മൊബൈൽ ഫേസും പറഞ്ഞതിനകത്തിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് പേപ്പർ chromatography. So, chromatographic techniques that uses paper sheets or strips as the adsorbent being the stationary phase through which a solution is made to pass is called the paper chromatography. That means, in paper chromatography, the stationary phase or the adsorbent material is a sheet of paper. Normally, a suitably designed filter paper is used as the stationary phase. Now, it is a simple and cost-effective method of separating the components of a mixture. Then, it is actually inexpensive because we are using simple filter papers. And we can use it as a powerful technique for the separation of components in a mixture. Now, in the paper chromatography, as I said, the stationary phase is a special type of chromatographic paper. Normally, the papers are made up of cellulose, which is a polymer of the glucose unit, and it contains a large number of hydroxyl groups, that is OH group. So, due to the presence of OH group, the filter papers, that means the cellulose, will be very polar. So, when cellulose containing filter papers are used as the adsorbing material or the stationary phase, the compounds can form hydrogen bonds or can interact by the van der Waals dispersion forces or by the dipole-dipole interaction. And in the case of paper chromatography, the mobile phase is any suitable solvent, that is, any organic solvent can be used as a mobile phase. Now, the procedure. So, for doing paper chromatography, first of all, depending on the complexity of the solvent, we will select the paper. Then, the filter paper selection is actually based on the size of the pores and also the sample quantity. That means the filter papers are available in different pore size. Pore means the tiny holes which are present on the surface of the filter papers. So, the pore size can be differed. That means there can be differently sized pores in different filter papers. Okay. Then, after selecting the suitable filter paper, we are dissolving the mixture to be separated in a suitable solvent, which is inert with the sample under analysis. That means which is not reacting with the components to be separated. And this will constitute the mobile phase. That means the solvent itself will act as the mobile phase. Then, after selecting the solvent, that means after making the sample, we are making some spots on the paper. That means the sample spots are made on the paper. And these spots are actually spotted or are made by the help of a tiny glass tube called the capillary tube. Then we are dipping the filter paper and we are dipping the filter paper which is containing spores of the mixture to be separated in a suitable mobile phase. Then due to the capillarity or due to the capillary action of the paper, the mobile phase will move over the sample on the paper. Then after some time, we will remove the filter paper from the separating assembly and we will air dry it. Then we will obtain the separated components as tiny spores. So, these can be explained like this. That means, first of all, we are selecting a suitable filter paper.
after selecting the filter paper, we are drawing a line parallel to the bottom edge of the filter paper, normally just 1 centimeter above the bottom edge of the filter paper. Then on this line, which is drawn by a pencil, we are making some spots of the sample to be separated with the help of capillary tube. That means we are spotting the mixture to be separated at the bottom portion of the filter paper. Then this filter paper is dipped in a vessel, which can be a beaker or a trough, and it is dipped into the vessel containing the developing solvent, and it is clamped at the top. The placement of the filter paper is in such a way that the bottom portion or the bottom edge will touch the solvent, but not the line. That means we have already made a line and we have spotted the mixture to be separated on the line. And this line is not touching the solvent, but the bottom edge of the filter paper should touch the solvent. So, after some time, due to the capillarity, the solvent will move upwards. So, we have some spots on the line. When the solvent is crossing the line, the components will move along with the solvent. And now the principle works. That means how the samples interact with the solvent and how the samples interact with the filter paper. And depending on the interaction or depending on the force of attraction or adsorption on the filter paper by the components, we will get differently shaped and differently placed tiny spots. And by the distance or from the distance of the spots, we can identify the component by a factor called RF value. So the components in the sample travel along with the solvent to give separate bands on the paper. You can see some bands on the filter paper. So the distance traveled by the same compound with respect to the solvent is always constant. Thus, the ratio of the distance that compound traveled and the distance that solvent traveled is denoted as RF. That is, RF is a ratio of distance traveled by the compound divided by distance traveled by the solvent. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്കിനകത്തിൽ സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഒരു ലൈൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറെ സ്പോട്സ് വെക്കുന്നു. ആ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറിനെ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതായിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്പോട്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫേസിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫേസിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് നമ്മുടെ സോൾവെന്റിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വരച്ച ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 1 സെന്റിമീറ്റർ അബവ് വരച്ച ലൈൻ ഇല്ലേ, ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആണ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ വെസലിനകത്ത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ ബോട്ടം എഡ്ജ് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, ഈ നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡാണ്. ലിക്വിഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി കാരണം ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഒരു നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പൊ വെള്ളം കയറി പോകുന്ന ഒരു പാത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോൾവെന്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നനയുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ കമ്പോണൻസ്, ഇനി ഇത് കളേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കളർ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടും. കളേർഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു UV ചേമ്പറിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോട്സ് എവിടേക്കാന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും കളറിങ് ഏജന്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണന്റിലും ഈ കളറിങ് ഏജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ കളറായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോന്നും കളേർഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേര് വന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, കളർ വെച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളത്, ടു റൈറ്റ് വിത്ത് കളേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള സ്പോട്സ് കിട്ടും. ഇനി
നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് സോൾവെന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ കമ്പോണന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മെഷർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോൾവെന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു RF വാല്യൂ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇത് നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്, വാട്ട് ഇസ് RF വാല്യൂ. അപ്പൊ ഈ RF വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും ഓരോ RF വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതായത് കോമ്പൗണ്ട് എക്കുള്ള RF വാല്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല കോമ്പൗണ്ട് ബിക്ക്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ RF വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനി കളർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കളേർഡ് അല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളുടെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളറിംഗ് ഏജന്റ്, എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ ഹൈഡ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിംഗ് ഏജന്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്പോട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതിനാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തിലെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റുമാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനകത്തിൽ ഓരോ കമ്പോണന്റും എങ്ങനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്പോട്സ് കിട്ടും. ഈ സ്പോട്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, RF വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേം ഉപയോഗിച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കമ്പോണന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ സോൾവെന്റ്. അങ്ങനെ ആ റേഷ്യോനകത്ത് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി.